Hello, good evening. Welcome to our session. Last time we were discussing the transportation of oxygen. Do you have any doubt? In that connection, I told you Bohr effect. എന്തൊരു കഷ്ടം. So here I told you that only 3% of the oxygen is transported physically in a dissolved form. Remaining 97 is transported in a chemical form with the help of hemoglobin in the form of oxyhemoglobin. Again, I told you that in alveoli, all the factors are ideal for combination of oxygen with hemoglobin. What are the conditions in alveoli? High partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, low temperature and low hydrogen ion concentration. Low hydrogen concentration means high pH. High pH means alkaline condition. But when this oxyhemoglobin reaches the tissues, the conditions are entirely different. What are the conditions in the tissues? You are having high carbon dioxide partial pressure, low partial pressure of oxygen, high temperature. Whenever temperature is high, a compound will be becoming unstable. It becomes broken down into its components. So, oxyhemoglobin will be splitting into oxygen and hemoglobin. And there is high hydrogen ion concentration. High hydrogen ion concentration means low pH. Low pH means acidity. These factors are favoring the decomposition, splitting of decomposition of oxyhemoglobin to oxygen and hemoglobin. So, some of the oxyhemoglobin splits and the released oxygen is diffusing into the tissues. Okay. So, this is the condition in tissues, and because of the high partial pressure of carbon dioxide in alveoli, oxyhemoglobin is splitting. And normally it will give about 5 ml of oxygen to the tissues. So 100 ml of oxygenated blood releases in normal condition about 5 ml. 5 ml. I told you that
100 ml of blood is carrying almost 20 ml. Out of that, 5 ml is given to the tissues. So 5 out of 20. It is 5 out of 20. 5 out of 20 means 1 by 4, or in percentage it is only 25 percentage that is given. Only 25 percentage of oxygen is given to the tissues under normal conditions. That means 3/4 is remaining in deoxygenated blood. 3/4 means 75%. Why blood is retaining that 75% of oxygen? The answer is that in case of an emergency, this oxygen will be used as a reserved one. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് അത് ഒരു റിസർവ്ഡ് ഓക്സിജനേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുക. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ എമർജൻസി, പെട്ടെന്ന് ടിഷ്യൂകൾക്ക് ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. Then it can give additional oxygen to tissues. സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന 5 ml ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് up to about 15 ml out of 20. സാധാരണ 5 ml ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 5 ml ഔട്ട് ഓഫ് 20 ആണ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആസ് എ റിസർവ് ഓക്സിജൻ. ബ്ലഡിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എമർജൻസി ആയിട്ട് ആവശ്യം വന്നാൽ, ടിഷ്യൂകൾക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെൻ യു ആർ ആൾ ഇൻ അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, നമ്മുടെ ശരീരം വല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുകയാണ്, ഫിസിക്കലി ലേബറിങ്, കഠിനമായിട്ട് ലേബർ ചെയ്യുകയാണ്, കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? മോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ടിഷ്യൂസ്. Carbon dioxide more in tissues means more will be the oxygen released. Carbon dioxide is having what effect I told you? Bohr effect. A negative influence on the relation between oxygen and hemoglobin. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം കൂടുതൽ ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനുണ്ട്. ടിഷ്യൂകളിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ടിഷ്യൂകളിലേക്ക് കൊടുക്കും. എത്ര വരെ? അപ് ടു 15. ദാറ്റ് ഈസ് 15 ആഫ്റ്റർ 20 മീൻസ് 3 out of 4, 75% വിട്ടുകൊടുക്കും. അപ്പോഴും നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് എൻറ്റയർ ഓക്സിജൻ. ആ 25% എങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ആസ് റിസർവ്. അപ്പോൾ 75 to 25% എപ്പോഴും റിസർവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലഡ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ റിസർവ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ 75% to 25% റിസർവ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. Is that point clear? So what is Bohr effect? It is the negative influence of carbon dioxide. Carbon dioxide ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്, ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ആ ഇഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോർ ഇഫക്റ്റ് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കർവ് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ടേണിംഗ് ടു ദി റൈറ്റ്. റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഉയർത്താം അഫിനിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക. നോക്കുക, ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ എത്ര ശതമാനം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. Is that point clear?
every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under the normal physiological condition. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ദിസ് കർവ് ഈസ് കാൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ്. കാരണം under what conditions dissociation of oxygen from hemoglobin is occurring എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നോക്കുക, ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഏതാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. രണ്ടാമത്തേത് pH. pH is an important factor. When pH is high, pH high എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെസ് എന്നാണ്. ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് pH ഹൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. pH ഹൈ 7ൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനാണ്. ദെൻ ദി കർവ് ഈസ് മൂവിങ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കർവ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോ ലോ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ മീനിങ് ഹൈ pH. pH കൂടുന്തോറും ഇപ്പൊ pH ആണ് ഇവിടെ വാല്യൂ എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഇത് 7 ആണ്, 7.2, 7.4 ഇങ്ങനെ pH കൂടി കൂടി വരും തോറും ദി കർവ് ഈസ് ആൾസോ മൂവിങ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ്. ഇനി അസിഡിറ്റി pH കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ 6.8, 6.6 അങ്ങനെ pH കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ the curve is moving to the right. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽക്കലൈനിറ്റി കൂടുമ്പോൾ the curve is moving to the left എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അഫിനിറ്റി കൂടുന്നു. It is moving to the right. എപ്പോഴാണ്? അസിഡിറ്റി. ഈ മൂന്ന് കർവുകളിൽ നമ്മൾ XYZ എന്ന് പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. We are having 3 oxygen dissociation curve marked as X, Y and Z. ഇതിൽ ഏത് കർവാണ് 7.0, 7.2, 7.4 എന്ന pH വാല്യൂ ഉള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? മിഥിലയ, ആദർശ്, ആതിര, എനിബഡി, അഭിനവ്, എനിബഡി? എക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ളതാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കർവ് പോകുന്നു ചേർത്താം ആൽക്കലിനിറ്റി കൂടുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കലിനിറ്റി ഉള്ള pH കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ്? 7.4. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഫോർ 7.4. പിന്നെ ഏറ്റവും വലത്തുവശത്ത് അഫിനിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ്. ഈ വാല്യൂകളിൽ അസിഡിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ്? pH വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളത് 7.0. അപ്പോൾ മിഡിലുള്ളതാണ് 7.2. Is it clear to you? So this curve is helping you in understanding, in studying the effect of different factors, like acidity or pH, effect of carbon dioxide, etc. on the behavior or on the relationship between oxygen and hemoglobin.
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കർവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ്. ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കർവായതുകൊണ്ടാണ് വി കാൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, 1 ഗ്രാം ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് 1.34 ml ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ്. 100 ml ഓഫ് ബ്ലഡിൽ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ 15 ഗ്രാം എന്നെടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 15 × 1.34 എന്നുള്ള കണക്കിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Carbon dioxide is transported in 3 different forms. 3 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫോമുകൾ എന്ന്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയും കേട്ടോ. One, carbon dioxide is more soluble in water. ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ സോളുബിൾ ആണ്. എന്നിട്ട് എന്തായി മാറും? ഇറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോമിങ് കാർബോണിക് ആസിഡ്. HCOH. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ്. Now, about 7% ആവറേജ് ആണ് കേട്ടോ. 5 to 10% ആണ് പൊതുവെ പറയുക. അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള 7% ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദിസ് ഫിസിക്കൽ ഫോം. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാ? ഇൻ പ്ലാസ്മ. ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മയിലാണ് വെള്ളമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്ലാസ്മ ഫിസിക്കൽ ഫോം. 7%. 2, carbon dioxide can combine with amine groups. ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമൈൻ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? NH2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ആ അമൈൻ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അതിന് എന്തായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട്? NHCOH. ഇങ്ങനെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. എവിടെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ RBC.
അപ്പോൾ അതൊരു കെമിക്കൽ ഫോമാണ്. എത്രയാണ്? ആവറേജ് നമ്മൾ പറയും 20 to 25. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് 23. 23% is thus converted as carbaminohemoglobin. It is a chemical form. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ്. ഈ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ടിഷ്യൂകളിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും അൽവിയോലിൽ എത്തുമ്പോൾ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കുമാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴും 30% മാത്രമേ ആയുള്ളൂ. ദി റിമൈനിങ് majority of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate. അപ്പോൾ ബൈകാർബണേറ്റുകളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക? ഇറ്റ് ഈസ് 70%. അപ്പോൾ ബൾക്ക് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്. എവിടെയാണത്? ഇൻ പ്ലാസ്മ. It is in a chemical form. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ RBC? ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്, 97%ഉം RBC ആണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലോ ഓൺലി 23%. 97% of the oxygen by RBC and only 23% of carbon dioxide. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ RBC. ശരിയല്ലേ? അതെ, ബോത്ത് RBC, both oxygen and carbon dioxide transported by RBC. RBC is involved in the transportation of both gases, but more in oxygen transport than in carbon dioxide transport. ശരിയല്ലേ? അതെ. ഇനി പ്ലാസ്മ ടോട്ടൽ what percentage? Here 70 plus here 7. So 77% is in plasma and 23% in RBC. So more carbon dioxide is transported in plasma than in RBC. Oxygen ആണെങ്കിലോ more in RBC, 97%ഉം RBCയിൽ 3% മാത്രമാണ് പ്ലാസ്മ. ഇവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. Here only 7% is its physical form. ബാക്കി 93 are in chemical form. 93%, 70 plus 23, both of them are in chemical form, and only 7% is in physical form. ഇതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത. 77% transported in plasma, 23 transported in RBCs, and 93% is in chemical form, 7% is in physical form. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ബുക്കിലില്ല, അതുകൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ബൈകാർബണേറ്റ് ആവുന്നത്? അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് RBCs ഉണ്ടാവുന്നത്? RBCs are, sorry, where are the carbon dioxide produced? Carbon dioxide is produced in tissues. That carbon dioxide will be diffusing to the blood. ബ്ലഡിൽ പ്ലാസ്മയിലാണ് വന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ദിസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിൽ ബി ഡിഫ്യൂസിങ് also into the RBC,
and dissolving in the water inside. എന്താണ് ഇങ്ങനെ RBCയുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം? നോക്കുക, ഈ ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം H2CO3 carbonic acid. It is forming carbonic acid. It should be written like this. Formic acid എന്നാണ് നേരത്തെ എഴുതിയത്. This should be H2CO3. Why it is occurring? Because in RBCs there is an enzyme called carbonic anhydrase. This enzyme is also present in plasma, but more in RBC. And under the influence of the carbonic anhydrase enzyme, carbon dioxide readily combined with the water, forming H2CO3 carbonic acid. എന്ന് മാത്രമല്ല, this carbonic anhydrase enzyme also splits. Carbonic anhydrase is also causing the splitting of H2CO3. എന്നിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും? It is splitting H2CO3 into H plus and HCO3. H plus and HCO3 bicarbonate അയോണും ഹൈഡ്രജൻ അയോണുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. In tissues, what is happening? ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. In tissues there is an important event taking place. എന്താണത്? We are having SbO2, oxyhemoglobin, which is splitting into oxygen and hemoglobin is remaining. ഇങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട്, ബോർ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് SbO2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ now receives this hydrogen ion and will be forming HHB. ഇതിനെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹീമോഗ്ലോബിനിക് ആസിഡ്. അപ്പോ ഇതൊരു ആസിഡാണ്, സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂകളിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ്. ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചാൽ pH കുറവ്. pH കുറവ് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി. ബിക്കോസ് SbO2 അതും അസിഡിക് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? SbO2 will be splitting continuously. ആ SbO2 കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജനെ വിട്ടുകൊടുക്കും. ആ അവശേഷിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്തോറും bicarbonates are now accumulating. Now these bicarbonates move. എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? Bicarbonates will move from RBC to the plasma. RBC പുറത്ത് വരും. പ്ലാസ്മയിൽ എന്തുണ്ട്? We are having abundant of sodium chloride in the form of sodium and chloride ions. അല്ലേ? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ അയണൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സോഡിയം അയണും ക്ലോറൈഡ് അയണുമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. Now bicarbonates will combine with the sodium. ഈ സോഡിയവും പുറത്തു വരുന്ന ബൈകാർബണേറ്റും തമ്മിൽ യോജിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബൈകാർബണേറ്റ് അയൺ മാത്രമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്.
അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആർ ബി സിക്ക് അകത്തുള്ള അയൺ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സെയിം ചാർജുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഈ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ. ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും? ഈ ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ദേ വിൽ ബി ഫോമിങ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. അവിടെയുള്ള പൊട്ടാസ്യമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ദേ വിൽ ഫോം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ബൈകാർബണേറ്റ് പുറത്ത് വരുന്നുവോ അത്രത്തോളം ക്ലോറൈഡ് ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? ഇത് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വെൻ carbon dioxide is more produced in tissues, they migrate, diffuse into the blood. From blood, they also enter into the RBC, and in RBC they get more dissolved in water rapidly than in plasma, because RBC contain rich concentration of an enzyme called carbonic anhydrase. ഈ എൻസൈം പ്ലാസ്മയിലുമുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ്? ആർ ബി സിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മോർ carbon dioxide is dissolving in water, forming carbonic acid. This same acid will cause its splitting into hydrogen ions and bicarbonate ions. Hydrogen ion is now accepted by the hemoglobin to form hemoglobinic acid, which is a strong acid. And because of this acidity, more and more hemoglobin splits, releasing oxygen. Now, as more and more hemoglobinic acid is formed, more and more bicarbonates are accumulated. These bicarbonate ions move to the plasma, combine with the sodium to form stable compound called sodium bicarbonate. Now, to equalize the ionic balance within the RBC, equal number of same charge chloride ions move into RBC. They will combine with the potassium there, will be forming potassium chloride. Thus, carbon dioxide convert to bicarbonate, carbonic acid, then bicarbonate ions moving out of the RBC to plasma, forming sodium bicarbonate. ഇതാണ് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എനി ഡൗട്ട്? ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ബുക്കിലില്ല കേട്ടോ മക്കളെ. Now, this sodium bicarbonate containing blood is reaching the alveoli. Alveoli. Alveoli എന്താണ് സ്ഥിതി നോക്കുക. In alveoli you are having oxygen. ഓക്സിജൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് HSB. ഈ HSB സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിപ്പിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം HB ആൻഡ് H അയോൺ. ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ദി നോക്കുക, ഈ ഓക്സിജൻ will be combined with the hemoglobin that's released and will be forming HbO2. Oxyhemoglobin is also acidic but not so acidic as hemoglobinic acid. If the strong acid, is a mild acid. അപ്പോൾ acidity is declined or decreased. അപ്പോൾ acidity decline ചെയ്തതിന് അർത്ഥം ആൽക്കലിനിറ്റി കൂടി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് in alveoli hydrogen ion concentration is less. hydrogen ion concentration less എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pH കൂടുതൽ. pH കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കലൈനിറ്റി. എന്താ ആൽക്കലൈനിറ്റിക്കുള്ള കാരണം? HHB ഹീമോഗ്ലോബിനിക് ആസിഡ് is converted to oxyhemoglobin. ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് വളരെയധികം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that is upsetting, അല്ലേ? there is a change in pH. എന്താ കാരണം? Hemoglobinic acid is converted to
less acidic oxyhemoglobin. ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള പി എച്ചിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ പി എച്ചിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവ്, ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അസിഡിറ്റി ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അസിഡിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ആൽക്കലിനിറ്റിയും കുറയ്ക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്സ്, ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നു? ഇറ്റ് അഗെയിൻ ബിക്കം സോഡിയം ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്. ദിസ് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺ enter into RBCs, combine with the hydrogen ion. ഹൈഡ്രജനും ബൈകാർബണേറ്റ് തമ്മിൽ യോജിച്ച് it again forms H2CO3, carbonic acid down. This carbonic acid immediately splits into water and CO2. ആ CO2 പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും. ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ RBCയുടെ പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് പോകും. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹൈ ഇൻ ദി alveoli, there occur a change in the pH. That change in pH is responsible for splitting of the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബ്ലഡ് അൽവിയോലിൽ എത്തുമ്പോൾ, ലങ്ങിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു. ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ചിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഹീമോഗ്ലോബിനിക് ആസിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഓക്സിജൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ splitting of sodium bicarbonate and releasing of carbon dioxide. This occur in alveoli. This effect is called Haldane effect. This is called Haldane effect. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ബോർ ഇഫക്റ്റ്? ബ്ലഡ് ടിഷ്യൂവിലെത്തിയപ്പോൾ ഹൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ വിഘടിച്ച് ടിഷ്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായിരുന്നു ബോർ ഇഫക്റ്റ്. ഇനി ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അൽവിയോലിലെത്തുമ്പോൾ, ലങ്ങിലെത്തുമ്പോൾ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസാക്കുന്നു. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച്. അതാണ് കാരണം. എ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആസ് ബ്ലഡ് റീച്ചസ് ദി alveoli. This is called Haldane effect. അപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കൂ, പറഞ്ഞുതരാം. പ്ലീസ് ടേക്ക് ഡൗൺ. Haldane effect occur as deoxygenated blood reaches alveoli. High partial pressure of oxygen, high PO2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. high PO2 there, that is in alveoli, causes a change in pH. As HSB is converted into HbO2
this change in pH, cause splitting of sodium bicarbonate, and release of carbon dioxide. This is called Haldane effect. Is it clear? So Bohr effect occur in tissues and Haldane's effect occur in alveoli. Now understand, here negative charged bicarbonates are entering in. This negative charged bicarbonates will be affecting the ionic balance inside the RBC. So for every negative charged bicarbonate ion entering in, equal number of potassium chloride. See, potassium chloride is splitting into potassium ion and chloride ions. These chloride ions will be coming out, will be combining with the sodium and will be forming sodium chloride once again. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? There is a reciprocal exchange. നോക്കുക, in tissues bicarbonates are going out, chloride ions are entering in. In alveoli bicarbonates are entering in, chloride ions are getting out. There is a mutual or reciprocal exchange of chloride ions and bicarbonate ions. Chloride ionsum ബൈകാർബണേറ്റ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? ബിറ്റ്വീൻ ആർ ബി സി ആൻഡ് പ്ലാസ്മ. ആർ ബി സിയും പ്ലാസ്മയും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് അയോണുകളെ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ടിഷ്യൂവിൽ ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്, ക്ലോറൈഡ് അയൺസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ. അൽവിയോലിൽ ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ, ക്ലോറൈഡ് അയൺസ് ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്. ഇങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയൺസ് and bicarbonates between RBC and plasma is called chloride shift or hamburger shift. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നുണ്ട്. എഴുതിക്കോളൂ. Please take down. Reciprocal exchange of bicarbonate ions and chloride ions between bicarbonate ions and chloride ions. Reciprocal exchange of bicarbonate ions and chloride ions between RBC and plasma. During carbon dioxide transportation is called chloride shift or hamburger shift. Is called chloride shift or hamburger shift. മനസ്സിലായോ? അപ്പം 3 പോയിന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത്, ബുക്കിലില്ലാത്തത്. ഹാൾഡെയിൻ ഇഫക്റ്റ്, ബോർ ഇഫക്റ്റ്, ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ്. എനി ഡൗട്ട്? ഇത് വരച്ചെടുത്തോ എല്ലാവരും? അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന്. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല.
Carbon dioxide will be combining with water to form H2CO3. എല്ലാവരും ആ കറക്ഷൻ നടത്തിയാലോ HCOH എന്നുള്ളത് ഫോർമിക് ആസിഡ് ആണ്, അതല്ല കേട്ടോ, H2CO3 ആണ്. H2CO3, carbonic acid. And this reaction is catalyzed by carbonic anhydrase. Okay. Every 100 ml of deoxygenated blood can deliver approximately 4 ml of carbon dioxide. അതാണ്. Normally 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen. പക്ഷേ 100 ml of deoxygenated will be releasing or delivering only 4 ml of oxygen. ഓക്സിജൻ എത്ര എടുത്തുവോ അത്ര തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ഓക്സിജൻ എടുത്തുവോ അത്ര തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? Some amount of carbon dioxide is kept inside the body as bicarbonate, because bicarbonate is a important buffering agent. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് ആണ്. എന്താണ് ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ? pH-നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കൽ. ബ്ലഡിൻ്റെ pH സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്തണം. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും ബ്ലഡിൻ്റെ pH-ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് pH-നെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. അതുണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. Is that point clear? ഇത്രേ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ബ്ലഡ് എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. Any doubt? ഓക്കെ, ശരി. ഇനി ആരാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല മക്കളെ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഉറങ്ങുകയാണോ ഒക്കെ? ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ്? അതോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പോയോ? യു ഷുഡ് ബി ആൾവേസ് വിത്ത് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരണം. ഓക്കെ. നൗ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm. നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ താളത്തിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടിങ് ടു ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടിഷ്യൂസ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയൊരു കഴിവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം. നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക, ഈ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രവും നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല. അതും നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം, എങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വി ആർ ഹാവിങ് സം സെന്റേഴ്സ് ഇൻ ദി ബ്രെയിൻ. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്, വിച്ച് ആർ കൺട്രോളിങ് ദി ബ്രീത്തിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആ ബ്രീത്തിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ ആണ്. ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിന്റെ മെഡുല്ല, ഇത് പോൺസ്. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ. അതിലത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ്
പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെരിബെല്ലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവും. പ്രസന്റ് ഇൻ ദി മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ there are some nerve centers which is called dorsal respiratory rhythm center. അപ്പോൾ ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് which are primarily concerned with inspiration. They bring about only inspiration. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് വരും. ഇതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ്. സ്പൈനൽ കോഡിൽ കൂടി it will reach the phrenic muscle, diaphragm. നമ്മൾ പഠിച്ചു, diaphragm is the principal inspiratory muscle. ആ ഡയഫ്രത്തിലുള്ള ഫ്രെനിക് മസിലാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽ. സോ when the signal reaches the phrenic muscle, diaphragm contracts. ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കർ. അപ്പൊ ഇൻസ്പിറേഷനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദി റിതം സെന്റർ. ആ റിതത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, താളത്തിന് റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതേപോലെ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി മെഡുല്ലയില് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെർവ് സെല്ലുകളുണ്ട്, ധാരാളം നെർവ് സെല്ലുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് യൂഷ്വലി. പക്ഷേ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ ആക്ടിവേറ്റഡ്, ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ബോത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ. അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ആര്? വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്. ഈ വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇവൻ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് സിഗ്നൽ ടു ബോത്ത് ഡയഫ്രം മസിൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആണ് എക്സ്പിറേഷനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ ബിക്കം ആക്റ്റീവ്. സാധാരണഗതിയിൽ വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്, ഇനാക്റ്റീവ് യൂഷ്വലി, ബട്ട് വെൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബ്രിങ്സ് ബോത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ. അങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഡോഴ്സൽ റിതം സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിതം സെന്റർ ആണ്, ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്. അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ there is another center in the dorsal side of pons. പോൺസിന്റെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ. ഈ ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ will switch off ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്. ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സിഗ്നൽ അവിടുന്ന് വരില്ല, പുറപ്പെടില്ല. അപ്പോ സിഗ്നൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, സിഗ്നൽ ഒന്നും വരാതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ഷൻ നിർത്തും. ഡയഫ്രത്തിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ, കൺട്രാക്ഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ തുടങ്ങും. ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പിറേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ എത്ര സമയമാണ്
നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയം എത്ര കാലത്തേക്കാണ്? സാധാരണ 2 സെക്കൻഡ് നേരമാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ, 3 സെക്കൻഡ് സമയം എക്സ്പിറേഷനാണ്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് നോക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലുള്ള ഒരാൾ വിൽ ബി ബ്രീത്തിങ് an average of 12 times in 1 minute. 60 സെക്കൻഡിൽ 12 തവണയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ടൈം 5 സെക്കൻഡ്സ്. ആ 5 സെക്കൻഡ്സിൽ 2 സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻസ്പിറേഷൻ, 3 സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ്പിറേഷൻ. അതെന്താ അങ്ങനെ? ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ആക്റ്റീവ്, അപ്പം പെട്ടെന്ന് നടക്കും. എക്സ്പിറേഷൻ പാസീവ് ആണ്, മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സാവകാശമേ നടക്കുള്ളൂ, അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വേണം. ഇതാണ് എൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ സാധാരണ സമയത്തിൽ എത്ര ഡ്യൂറേഷനാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടത് എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി there is an area called chemotaxic center or chemosensitive area. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വാക്കായിട്ട് പറയേണ്ടത്. കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ. ഈ കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇറ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ബ്ലഡിൽ എത്രത്തോളം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിവ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ. ഈ കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അല്ലാതെ സ്വയം കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയ്ക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. ആ കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ക്യാൻ ഓൺലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി ബുക്കിൽ പറയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഏരിയയുടെ കാര്യം, വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്ററിനെ പോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ന്യൂസ്റ്റിക് സെന്റർ ഉണ്ട്. ദിസ് ന്യൂസ്റ്റിക് സെന്റർ will control the depth of breathing. നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ ആഴം. നമ്മൾ 2 തരത്തിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും അല്ലേ? ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ്, ഷാലോ ബ്രീത്തിങ്. ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്രീത്തിങ് വേണം എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ്റ്റിക് സെന്റർ ആണ്. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിതം സെന്റർ, ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ, ന്യൂസ്റ്റിക് സെന്റർ, കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ന്യൂസ്റ്റിക് സെന്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പരാമർശമില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. കഴിഞ്ഞില്ല. കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷനെയും മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, അതേപോലുള്ള സെൻസേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. ആരാണ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി? ആർട്ടറി സപ്ലൈയിങ് ദി ഹെഡ്, ബ്രെയിൻ എക്സെട്ര. തലയിലേക്ക്, ബ്രെയിനിലേക്ക് രക്തത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടറിയാണ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയോർട്ട. ഈ അയോർട്ടയുടെയും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെയും വാളുകളിൽ, അവരുടെ ഭിത്തികളിൽ യു ആർ ഹാവിങ് സെൻസേഴ്സ്. ഈ സെൻസേഴ്സ് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഓക്സിജന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന്.
ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും തോറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും, ഓക്സിജൻ ധാരാളമായിട്ട് വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സെൻസേഴ്സ് ഉള്ളത്? വീനസ് ബ്ലഡിലല്ല, വീനസ് ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെയിൻസിലല്ല, മറിച്ച് ആർട്ടറിയുടെ വാളിലാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓൺ ദി ആർട്ടറിയൽ വാൾ പൊതുവെ താരതമ്യേന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറവാണ് ആർട്ടറികളിൽ. പക്ഷേ ആ ആർട്ടറിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും നമ്മുടെ ശരീരം കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ റേറ്റിനെ കൂട്ടും. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റിനെ കൂട്ടും. ബ്രീത്തിങ് റേറ്റിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ധാരാളമായിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളൂ. Thus, the chemosensitive area as well as the arterial walls are having sensors that can sense only carbon dioxide and hydrogen concentration, which will influence the rate of gas transport and respiratory rate. Our body is having no sensitivity to changes in oxygen. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ വാല്യൂലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക്, റെസ്പിറേഷന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള കഴിവ് തീരെ ഇല്ല. ഓക്സിജൻ ഈസ് ഹാവിങ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദി ബ്രീത്തിങ് റിതം. ബ്രീത്തിങ് റിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ഓക്സിജന് ഇല്ല. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ. Is that point clear? അപ്പോൾ a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഡോൾസർ റെസ്പിറേറ്ററി DRG എന്ന് പറഞ്ഞത്. റിതം സെന്റർ, ഡോൾസർ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ. അതാണ് ആ ബ്രീത്തിങ് റെഗുലേഷനൊക്കെ കാരണം. അവന് മാത്രമേ ആ റിതത്തിനുണ്ടാക്കാൻ, താളത്തിനുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. ബ്രീത്തിങ് എപ്പോൾ തുടങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ DRGയിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നൽസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. Another center present in Pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the functions of the respiratory rhythm center. മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ ഫ്രം ദിസ് സെന്റർ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. കണ്ടു? അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ സമയം എത്ര വേണമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ pneumotaxic center ആണ്. Thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area, മൂന്നാമത്തത്, adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. Increase in these substances can activate the center. ഹൈഡ്രജൻ അയണിൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെന്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments. ഉടൻ തന്നെ അത് ഡോൾസർ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിന് വിവരം കൊടുത്ത് ഡോൾസർ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ റെസ്പിറേറ്ററി റിസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. റിസപ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അയോർട്ടിക് ആർച്ചസ്, അയോർട്ടയുടെ വാളിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ വാളിലും ആൾസോ ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ and send necessary signal to the rhythm center for remedial action. അവർക്കും നേരിട്ട് ഈ ഡോൾസർ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് സിഗ്നലുകൾ അയച്ചിട്ട് ബ്രീത്തിങ്ങിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. റോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഓക്സിജന് ഈ റിത്തത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള കഴിവ് താരതമ്യേന കുറവാണ്. Any doubt? Anybody? I will give you 3 minutes time.
to take down completely this diagram if you have not completed it. Any doubt? Anybody? Okay. Anugraha, you responded. So I hope others are also having no doubt on that. Okay. Now we are going to the discuss of the last part of this chapter. നമ്മൾ ഫിസിയോളജിയിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അവസാനം ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസ്മ. Asthma is breathing in become difficult. ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവർക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് കളയാനാണ്. എക്സ്പിറേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് കാരണം അവർക്ക് വല്ലാത്ത വീസിങ്, ശ്വാസ തടസ്സം അവർക്കുണ്ടാവും, വലിവുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കൈ ആൻഡ് ബ്രോങ്ക്യൂൾസ്. എയറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്യൂബുകളായിട്ടുള്ള ബ്രോങ്കയിലും ബ്രോങ്ക്യൂളിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നും പറയാം അതിന്. ബ്രോങ്ക്യൂളിനും ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനും ട്രാക്കിയയ്ക്കും ബ്രോങ്കൈക്കും ബ്രോങ്ക്യൂൾസിനും ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണത്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അതിനെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ആസ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സ്പാസം, ഇറഗുലർ വയലന്റ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി മസിൽസ് ഓഫ് ദി ട്രാക്കിയ. ട്രാക്കിയയിലും മറ്റൊക്കെ ബ്രോങ്കയിലുമൊക്കെ ഉള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ സ്പാസം, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ. എന്താണ് സ്പാസം പറഞ്ഞാൽ? അൺകൺട്രോൾഡ് വയലന്റ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇറഗുലർ മസിലാണ്. നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ എസൻസിന് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല, അവൻ ഇൻവോളണ്ടറിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവോളണ്ടറി മസിലിൻ്റെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ഷൻ, അൺകൺട്രോൾഡ് സ്പാസം കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആസ്മയുടെ കാരണം. അത് കാരണം ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കും, പക്ഷേ എക്സ്പിറേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എയർ പുറത്ത് പോകാൻ അല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീസിങ് അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് ആസ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2, എംഫസീമ. ഇത് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം? ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഫുള്ളി ബ്ലോൺ ഔട്ട് അൽവിയോലി എന്നാണ്. ഫുള്ളി ബ്ലോൺ ഔട്ട് അൽവിയോലി. ഈ അൽവിയോലികൾ കൂടെയാണല്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ആ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കേണ്ട അൽവിയോലികൾ
തിക്ക് ആൻഡ് ഫൈബ്രോയിഡായി മാറി. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കും ഫൈബ്രോയിഡായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൽ കൂടി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ പറ്റാതാവും. അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ എയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അൽവിയോലർ വാൾസ് ആർ ഡാമേജ്ഡ്. അൽവിയോലർ വാൾസ് ഫൈബ്രോയിഡായി മാറി. ഡ്യൂ ടു വിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന ഏരിയ കുറഞ്ഞു പോയി. എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അതനുസരിച്ച് കുറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും ചുമയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും. വൺ ഓഫ് ദി മേജർ കോസസ് ഓഫ് ദിസ് ഈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്. പുകയില വലി, സിഗരറ്റോ വീഡിയോ എന്തായാലും ശരി, അതാണ് ഈ അൽവിയോലികൾ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആവാനുള്ള കാരണം. അൽവിയോലി ഫൈബ്രോയിഡായി മാറി, തിക്കായിട്ട് മാറി, ഫുള്ളി ബ്ലോൺ ഔട്ടായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് എംഫസീമ. എംഫസീമ മീൻസ് ഫുൾ ഓഫ് എയർ. എയർ ധാരാളമുണ്ട്, ബട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് അൽവിയോലി ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് എബിലിറ്റി. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത് പറയുന്ന കാരണം നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കുപ്പേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ. ഈ ഓക്കുപ്പേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡറിനെ ശരിക്കും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ന്യൂമോകോണിയാസിസ്. എഴുതിയെടുക്കൂ അത്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂമോകോണിയാസിസ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഈ വസ്തുക്കൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് അൽവിയോലിൽ പോയി പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കും. അങ്ങനെ അൽവിയോലിൽ പോയിട്ട് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടന്നാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിന് ഈ വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനുള്ള കഴിവില്ലേ? ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിരന്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. സോ വാട്ട് അവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് ക്യാൻ കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത്, നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂക്കിൽ കൂടി ഈ വസ്തുക്കൾ കടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബറുകളൊക്കെ മൂക്കിൽ കൂടി കടക്കും. നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് അതിനെ പുറന്തള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. മണൽ കോരുന്നവർ, റോഡ് പണിയുന്നവർ, സിമെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, they become continuously exposed to such minute microscopic particles which are all continuously inhaled through our nostril and they get pasted onto the alveoli. അൽവിയോലിയുടെ ഭിത്തികളിൽ ഇവർ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അൽവിയോലി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫോറിൻ വസ്തുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റും തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂക്കസിനെ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസിനെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അൽവിയോലിയുടെ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അൽവിയോലി ബിക്കം വെരി മച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെ അൽവിയോലികളുടെ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇൻ ദി ബോഡി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ
we suffer from hypoxia. So, the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഇതിനെ മുഴുവൻ തടയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ലോങ് എക്സ്പോഷർ ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു, വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ അതേ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ലീഡിങ് ടു ഫൈബ്രോസിസ്. എന്താണ് ഫൈബ്രോസിസ്? പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ. നമ്മുടെ അൽവിയോലിയിലുള്ള ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ അളവിലങ്ങ് കൂടും. ദ ഇൻക്രീസ്. ആരാണ് കൂടുന്നത്? ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ alveoli much reduced, they become unsuitable for exchange and thus causing serious lung damage, fibrosis of the lung down. Workers in such industries should wear protective mask. അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വായിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാസ്കുകൾ ധരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? സ്കൂളുകളിലെ ചോക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധ്യാപകർ, അവർക്കും ആ ചോക്ക് പൊടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്കാണെങ്കിൽ, സ്ഥിരമായിട്ട് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോക്ക് പൊടിയും ബ്രീത്തിങ്ങിൽ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ അനേക വർഷം ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു 30-35 കൊല്ലമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും അല്ലേ, റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുമ്പായിട്ട്. അത്രയും കാലമൊക്കെ ഇത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ലങ്ങെല്ലാം അപകടാവസ്ഥയിൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദേ ഷുഡ് വെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാസ്ക്. ഇങ്ങനെ ഫൈബ്രോയിഡായി മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഓക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ. ചെയ്യുന്ന ജോലി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡറുകൾ. സിലിക്കോസിസ്, സിലിക്ക പാർട്ടിക്കിൾസ്, മണൽത്തരികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സിഡറോസിസ്, കോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ്, കൽക്കരി ഖനനം ചെയ്യുന്നവർ, കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോയിലറുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ്സ്, അപ്പോൾ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തീവണ്ടി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിലത്തെ ലോക്കോ പൈലറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പൊടി ശല്യം ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അവരെല്ലാം എപ്പോഴും ഈ മാസ്ക് ധരിച്ചേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടുകളാണോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പല പല പേരുകളുണ്ട്. അതിൽ 2-3 ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സിലിക്കോസിസ്, സിഡറോസിസ്, അലുമിനോസിസ്, ആന്ത്രക്കോസിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂമോകോണിയാസിസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. യെസ്, ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ്, വെരി ഗുഡ് അനുഗ്രഹ, യു ആർ കറക്റ്റ്. സിമെൻറ്റ് ഫൈബറുകളും മറ്റുമൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് മൂക്കിൽ കൂടി കടന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ് മാസ്ക്സ്. എപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം വിൽ പാസ് ഔട്ട് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, നെയിംലി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ. സോ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഓവർ ആൻഡ് ആൾസോ our session is coming to a stop. It is time for me to say good night and goodbye to all of you. So thank you all. Thank you very much.